Українсько-канадських друзів заснували в Канаді успішний бізнес, при цьому дотримуючись стійкої моральної траєкторії у веденні своєї справи. Серед таких із мого оточення є пан Джим Демерті, який заснував енергетичну компанію, яка допомагає зберігати навколишнє середовище. Все це він зробив без хабарів і корупції, слідуючи своєму сумлінню і моральним принципам. Пан Джим згадує пана Демерті, тому що він був добрим другом Українського католицького університету і підтримував його. Anastasia recognized the inherent strength and resilience of the Ukrainian people is very obvious. It is tragic, therefore, that for most of the last century, the country was dominated by repressive regimes that deliberately tried to deceive the people of Ukraine and draw them away from moral behavior, with enticements that the only way to succeed in politics or business was through corruption. Притаманні українському народу сила та витривалість є очевидними. Трагедією є те, що протягом майже всього ХХ століття в країні панував репресивний режим, що свідомо намагався ошукати український народ та відвчити його від моральної поведінки, переконавши в тому, що єдиний шлях досягнути успіху у політиці або в бізнесі – це корупція. Anastasia recognized this and was determined to do something about it. She had learned the principles of moral behavior from her parents. Her mother taught her these lessons in the home setting, and her father, about whom we've learned a bit, Mikhailo Shkilnik, had been a much respected judge in Ukraine. Анастасія це усвідомлювала і була повна рішучості щось робити з таким станом речей. Вона навчалася принципів і моральної поведінки від своїх батьків. Мама вчила її цього вдома, а батько Михайло Шкільник був дуже шанованим суддею в Україні. And adherence to these principles were taught to Anastasia. It was reinforced through her education at Catholic schools. Слідування принципам, яких вчили її батьки, підсилювало також навчання в католицькій школі. And it's not surprising then that an even more ancient motto from before the time of Christ also had a profound influence on Anastasia and her dedication to improving the world. Expressed in Latin, this principle is simply non nobis solum, which means not for ourselves alone. Не є несподіванкою, що один античний девіз, виголошений ще до Христа, мав такий глибокий вплив на Анастасію та бажання їй робити світ кращим. Латинською це звучить non nobis solum, що означає не для нас самих. Plato gets credit for writing it first in his letter to Archytas, but Cicero later expanded on it in his treatise on duties when he wrote non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat partem amici, which is to say, not for us alone are we born. Our country, our friends have a share in us. Вперше таку тезу висловив Платон в своєму листі до Архіта, але Цицерон її дещо розширив. В перекладі це означає дослівно «Ми народжуємося не лише для себе, але й для країни і друзів, які є частиною нас самих». The Light of Justice Award for Moral Leadership is one of the many ways Anastasia chose to put this principle into practice. In practice, it means that one of the important ways humans are unique is that we can appreciate the value of humanity as a whole, and we exist not just for our own interest, but to contribute to the greater good of humanity. Нагорода «Світло Справедливості» для моральних лідерів є один із багатьох шляхів, які обрала Анастасія, щоб цей принцип втілити життя. На практиці це означає, що людина в тому є унікальною, що може оцінити значення людства в цілому, а й те, що ми існуємо не лише заради наших власних інтересів, а й для того, щоб сприяти поступу людства. We see this principle in practice every day at different levels. Perhaps the simplest example is when a mother prepares a delicious meal for her family. She does this not because she is hungry, but because she knows her family needs nourishment, and thus her work of preparation is a gift of love. У житті цей принцип ми бачимо буквально щодня на прикладі, найпростіший приклад – це коли мама готує своїй родині їжу,
І вона це робить не тому, що вона сама голодна, а тому, що вона знає, що її родина потребує харчування. І це вияв любові її до людей. Anastasia recognized that our complex modern society requires thoughtful and sometimes complex measures to improve the human condition. For one thing, we need to resist and overcome the enticement to succeed by means of deceit or corruption. Анастасія визнавала, що наше закомплексоване модерне суспільство потребує вдумливого і іноді комплексного підходу для поліпшення становища людства. Ми повинні протистояти спокусі, досягати успіху за рахунок корупції і обману. It might be helpful, she thought, to identify, recognize, and reward examples of moral leadership in Ukraine. Through the Light of Justice Award, we hope that our young people will learn about moral leaders like Evhen Serchuk, Mustafa Jamilev, Larissa Zarivna, and now Nadia Savchenko. Як думала Анастасія, ситуації можна було б зарадити, якщо знайти і винагородити приклади морального лідерства в Україні. Через премію «Світло Справедливості» ми сподівалися, що ваша молодь буде вивчати такі взірці морального лідерства, як Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв, Лариса Зелена, тепер Надія Савченко. Anastasia and I hope that all would strive to be like them, to be the moral leaders of the future. Анастасія і я сподівалися, що всі будуть прагнути бути схожими на цих людей, що будуть моральними лідерами у майбутньому. Indeed, we are not on this earth for ourselves alone, but to serve the greater good of the human race. Your presence here today helps serve that larger purpose. Anastasia would have been most pleased. Дякую. Дійсно, ми на цій землі є не для нас самих, але для того, щоб служити благу всього людства. Сьогодні ваша присутність тут сприяє служінню вищій меті. Анастасія була б дуже радою. Дякую. Запрошую сестер Дем'ян до щодо. Шевченко, музика Лесі Дем'юк, «І мертвим, і живим, і ненародженим». Ця пісня була написана Лесю і заспівана нами буквально за тиждень до тих страшних подій, які відбулися на Майдані в лютому минулого року. І світає, і смеркає день, день Божий минає, і знову люд подоблений, і все спочиває.
інтродукція до поеми «Марія», і це своєрідна молитва, яка також була написана нами минулого року Лесею, і тому зараз хочемо для вас її